بنية القبول وتمام كل سلام أمور صالحا ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح بيته الكرام الصحابة والقرابة ولجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا للقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم للقطب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم للقطب المقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم للرئيس الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني ثم للرئيس الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله صاحب القلمبين ثم للرها العليم العلامة الحاج محمد أشكر أنوار ثم لشيخنا معلمنا ومربي روحنا العالم بالله شيخنا محمد زين بن عبد الغني وشيخنا العلم الفاضل الحاج محمد بشر بن أهل أحمد ثم للمؤلف هذا الكتاب إلى والدنا وشيخنا وصلنا وإبراهيم أن الله الكريم ذو الشرف الرحمة والمغفرة يعيب علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكراماتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم غير سابقة عذاب ولا حساب بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. وقال أيضا من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بذنب فكان سببا في الوصول. ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول أي الإضافة فيهما
bayaniyatun aw min idafatil musyabbah bil musyabbah. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi wa dzalika fakana sababan fil usul. Wa dzalika anna ta'ata qad tuqarinuha afatun qadihatun fil ikhlasi fiha kal i'jab biha wa i'timadi 'alaiha wa ihtiqari man lam yaf'alha wa dzalika mani'un min qabuliha. Wal zambu qad yugarinuhu al-iltija'u ila Allah wal i'tidharu ilayhi wa ihtiqaru nafsihi wa ta'zimu man lam yaf'alhu fayakunu dzalika sababan fi maghfiratillah lahu wa wusulihi ilaihi fayanbaghi alla yansura al-'abdu ila suwarul asya'i bal ila haqa'iqiha fayukhafu in kana muti'an wa yarju in kana 'asiyan. Thumma awdaha al-musannif ma'na hadhihi al-hikmah bi qawli. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, diberikan Allah afiat, dan alhamdulillah kita sampai sekarang ini diberikan Allah panjang umur. Kita berharap, mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberkati Rasulullah, diberkati aulia-aulia Allah, diberkati masyayikhina, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan, dipanjangkan Allah umur di dalam taat ibadah. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu kita curahkan, sampaikan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wa talibat wa ma'asyiral muridin wal muridat yang dirahmati Allah. Berkata Al-Imam Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu anhu, rubbama fataha laka bab ta'ah ya Sidi. Terkadang, kadang-kadang atau terkadang Allah membukakan untuk engkau akan pintu taat, pintu ibadah. Wa ma fatahalaka babal qabul, akan tetapi tidak membukakan Allah untuk engkau akan pintu-pintu diterima permintaan. Wa rubbama qada 'alaika bil dzambi, terkadang Allah itu jar beliau menentukan, mentakdirkan, memutuskan atas engkau bizambi dengan mengerjakan dosa. Fakana sababan fil wusul, maka adalah
dosa tersebut menjadi sebab sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita terkadang ujar beliau, manusia kita selalu dibukakan Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu beribadah. Pintu-pintu di dalam beribadah kepada Allah. Artinya kita ini diberikan Tuhan taufik hidayah, hendak beramal, katuju beribadah. Nah itu Allah membukakan pintu taat. Akhirnya karena Allah ini membukakan pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu ibadah, yang kita mau kalau beribadah, akhirnya jadi orang ahli ibadah, jadi beribadah, mau beribadah. Lalu kita itu termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena kita itu selalu diberikan Tuhan, dibukakan Allah pintu-pintu taat. Akan tetapi, nah ini di sini Allah itu kadang membukakan lawan kita segala permintaan-permintaan. Artinya jangan ada anggapan di hati. Misalnya kita nih termasuk orang yang ibadah, penyambahyang, panuntut, penyadakah, pokoknya kita paamal tuh kan. Kadang mesti orang-orang yang ahli ibadah itu jadi segala permintaan-permintaan, permohonan-permohonan itu dikabulkan Tuhan. Nah ini yang harus kita ketahui kan? Jangan beranggapan kalau misalnya nih kita orang yang ahli ibadah, lalu segala permintaan permohonan tadi selalu dikabulkan Tuhan. Nah ini salah pemikiran kita, salah perhatian kita. Nah makanya Al-Imam Al-Wali Sayyid Al-Tailani beliau menasihati kita. Walaupun misalnya orang itu ahli ibadah, pak ibadah, belum tentu setiap permohonan permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya kalau yang samalan tuh orang ini al-man'u, ditegah Tuhan daripada permintaan. Tapi kalau orang ini mengerti dan paham kenapa jadi Allah menahan permintaan, kadang mengabulkan permintaan kita, paham, lalu kadang mau sakit hati. Yang mau timbul sakit hati, kita kadang kabul berdoa. Yang mau timbulnya kadang nyaman hati, kita berpinta-pinta lawan Tuhan, kada dikabulkan Allah, kada diberi, karena kita kada paham. Coba kalau kita paham, bagaimana pahamnya seseorang toh? Tatkala ditegah Tuhan permintaan, ulang sedikit untuk baca, nunggu lewat sebelahnya. Amin jumlatihi, dan di antara jumlah golongan orang yang mengerti dan paham bahwasanya permintaannya itu kada dikabulkan Tuhan. Ini orang nih kawan memaham sampai memaham, hati dibukakan Allah. Ya bahasanya kenapa aku berdoa kada kabul. Lalu timbul pemahaman ujarnya anna dunia faniyatun, bahwasanya dunia itu
hancur aja akhirnya kena. Dunia tuh fana. Dunia. Dan kelezatan dunia itu munqadiyatun, bisa habis. Nah, ujar kita nih. Contohlah misalnya kita minta Allah, ya Allah ya Rabb, mudahan aku bisi mobil. Puluhan tahun berdoa lawan Tuhan. Kada dikabulkan, belum dikabulkan Allah. Orang subalah misalnya hanya berdoa satu mat seminggu, berdoa duitnya ada, yangnya pulus, kabul. Nah, lalu memaham orang yang mengerti tadi, jadinya dunia itu hancur aja karena akhirnya. Akhirnya kada kakal tuh. Jadi orang-orang yang melihat, misalnya kita ini orang sugih, melihat orang sugih, hati kita terdiam. Melihat orang pamakan nyaman, kita berpikir, mikirakan ujar kita, untungnya orang lija sugih, untungnya orang nyaman pamakan. Tapi yang ngaran dunia itu ujar kita nih, karena hancur aja. Hati itu bukan mendoakan orang mobil hanya, orang misalnya apa kendaraan hanya, orang hanya bertukar parah hanya. Kalau mendoakan mudahan ya, beli nani lah ini kada paham tuh berpikir. Makanya dulu kan sudah dilajari Rasulullah. Bilanya kita berdoa kada baik untuk orang lain jangan maka sama kita mendoakan diri kita seorang. Itu. Apabila seseorang beriman mendoakan orang beriman, tentunya berdoa yang baik ataupun yang kada baik, malaikat pun mengaminakan. Anjir kita hanya supaya kita kada sakit hati itu melihat orang nyaman. Ya kebanyakan orang akhir zaman ini melihat orang nyaman, lalu pikir-pikir kada baik hal lagi. Jadi kita harus mengerti. Kita minta jualan Tuhan, minta. Tapi kalau permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah, jangan sakit hati. Mengerti bahwasanya dunia itu akan hancur, fana. Kullu man 'alaiha fan. Sabarataan masuk ke dalam papan, lain itu Pak. Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang-orang yang ada di alam dunia ini fan, setiap makhluk apapun itu akan hancur, akan binasa. Wa yabqatul jalali wal ikram, yang kekal Allah Subhanahu wa taala. Ajar kita yang ngarangan kenikmatan dunia itu pasti akan habis. Kita nih kadang yang misalnya orang nih muda salawasan muda sampai ke mati, walazatah, orang pamakan nyaman sampai ke ujung, yang kelezatan itu habis saja. Dan jadi kita memikirkan demikian itu menjadikan hati kita supaya jangan sakit hati. Dan kalau kita memikirkan sampai demikian, maka kita termasuk orang yang bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatafrahu bima dakhala laka fil akhirah ila ghairi dzalik. Maka
Kalaunya memaham, kawa memaham mengerti dengan larangan tegahan-tegahan Allah permintaan kita tuh, kawa mengertinya sendiri paham. Nah, maka gembiralah engkau dengan apa-apa yang menyembunyikan, menyimpan bagi engkau fil akhirat, nanti di negeri akhirat. Kada kabul di dunia permintaan kita, maka yang kedua akan diberikan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Maka doa-doa kita nih sebagaimana dalam hadis Nabi itu doa yang kita panjatkan, bilanya kita berdoa pasti akan diberikan 3 perkara ini, atau salah satunya. Yang pertama, tatkala seseorang itu berdoa, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, dikabulkan Tuhan di dunia, dikabulkan Allah di dunia. Yang kedua, kalau yang kada kabul permintaan kita di dunia, jangan khawatir, jangan sedih. Kata Rasulullah, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, Allah kabulkan, Allah simpanakan permintaan-permintaan engkau itu di dunia atau disimpan, dikabulkan kayaknya di negeri akhirat. Negeri akhirat. Ada kabul di dunia permintaan kita. Berdoa nih, sebulan berdoa, mudahan awakku sehat negarin, mudahan sembuh penyakitku. Kada dikabulkan Tuhan. Ujar Rasulullah, ada kalanya doa yang kada dikabulkan Allah Subhanahu wa taala itu digantikan Tuhan daripada dihindarkan daripada mara bahaya, musibah-musibah. Jadi doa kita itu kada sia-sia. Seandainya kami dikabulkan doa kita, nah tadi menghindarkan doa daripada mara bahaya dan kejahatan-kejahatan. Dan makanya disuruh kita itu memperbanyak berdoa. Memperbanyak berdoa. Dan gembira lalu timbul hati gembira walaupun kada dikabulkan di dunia. Bekerja segan apa aja di dunia. Aku minta di dunia nih, minta sugih, di dunia minta mobil, mun di akhirat saya apa mobil? Ada jurang kayak itu. Saya kenapa motor jadi di akhirat kena? Saya kenapa ada di dunia di akhirat kena aja? Empajang dikabulkan di akhirat di dunia kada. Ada marti. Kayak di dunia dulu ya, sana biar jadi akhirat melarat. Ada nyaman-nyaman melarat di akhirat. Han gembira walaupun permintaan-permintaan kita itu disimpanakan Allah, dikabulkan Tuhan di negeri akhirat. La ghairi dzalika mimma yatahu bihi ala qalbil murid as-shadiq. Jadi yang jumlah orang yang kau memaham yang mulai dari atas tuh, yang kau memaham Allah manda katakan dengan kada dikabulkan berarti Tuhan sayang. Jadi kada kabul doa-doa kita lawan Tuhan kada dikabulkan Allah, berarti Allah hendak manda katakan menjadikan kita orang-orang yang berjalan sebagaimana orang-orang salih muqarrabin hampir lawan Allah. Semuanya itu jadi kau memaham daripada apa-apa yang Allah bukakan atas hati orang-orang yang sudah menjadi murid menghendaki sampai kepada Allah yang jujur. Nah itu. Jadi kalau kita belum kau aja sendiri memaham
memikirkan dengan tagahan-tagahan Allah kita akan dikabulkan berdoa, berarti belum sampai, berarti kita belum lagi jadi menjadi seorang murid, hanya seseorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, murid as-shadiq. Jadi orang yang berarti kalau murid yang salik itu ada gampang, murid. Dasar hati juga mereka jaga. Yang mau mengerti, memaham apa-apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jasidin kalanya Allah sudah membuka akan atasnya, atas orang yang ditegah Allah toh, yang berdoa kada kabul, dibukakan Tuhan, kau memaham, kau mengerti, niscaya merasa lezatlah bil man'i dengan larangan-larangan tersebut. Biar kada kabul juga doa, tapi karena inya memaham, hatinya dibukakan oleh Allah, nyaman aja perasaan hatinya itu, kada gelisah, kada keluh kesah, dan sedih. Dan yang penyedih nih, hati yang penyedih ini yang ngalik. Apalagi yang disedihkan urusan dunia. Urusan dunia. Di dalam kitab ta'lim lah, di antara sebab seseorang lupanya, orang nih mewarisi penglupa, mewarisi pikun, itu disebutkan. Di antara orang-orang yang mewarisi penglupa, yaitu orang yang kathratul humum wal ahzan fi umuri dunia. Banyak duka cita, banyak gelisah dalam urusan-urusan dunia. Nah, itu orang itu mewarisi pikun panglupa, kada pangingat, kada peringatan. Nah, yang disedihakannya, yang dikhawatirkannya urusan dunia. Nah, misalnya urusan dunia yang dikhawatirkannya, kayak apa aja aku besok makan, misalnya pemakan nih, kayak apa aja aku besok baca limun hari hujan ini, itu dipikirkannya atau banyak bersedih-sedih urusan-urusan dunia. Yang kada bersedih urusan akhirat, urusan dunia yang disedihkan. Aku sudah berusaha, ada sugih juga, akhirnya sedih, gelisah, keluh kesah. Nah, itu jadi ulama mewarisi apa panglupa. Nah, mewarisi panglupa. Makanya ulama-ulama itu menyarankan lawan kita supaya kita itu berdoa lawan Tuhan dihilangkan daripada kedukacitaan, kesedihan. Di antara ulama mengajarkan supaya hati kita ini kada bersedih, kada berduka cita. Mereka itu tatkala salam, setelah salam yang mengandak tangan kabungbunan, kemudian mengandak tangan kadada, itu mereka membaca doa mohon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kamana tangan kita kabungbunan. Nah, apa yang biasa kita baca? Ada kalau yang kita baca biasa. Nanti biasa kalau sampaikan di mana di Win kan. Napa yang dibaca ingat dua kan mas ya? Napa bukan Alvin ya? Napa yang dibaca sini? Yang tangan kabumbunan ini napa dibaca? Ujar ulama, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim
Lalu tangan kadada Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kita mengandap 2 kalimat syahadat di atas kepala kita. Lalu Huwar rahmanur rahim. Tapaulnya tangan kita nih. Kamuha mudahan orang melihat wajah kita itu sama. Huwar rahmanur rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Rahman apa Rahman? Maha pengasih, Ar-Rahim Maha penyayang. Sifatnya Allah. Hanya orang melihat muka kita itu katujuh. Yang ada orang melihat kita itu mahiji-hiji. War-Rahmanur Rahim. Asyhadu an la ilaha illa war-Rahmanur Rahim. Allahumma Tuhan ada. Jangan kasusu je. Dada. Dada. Allahumma ya Allah azhib, hilangkan di dada ulun ni anni, dari hati ulun, dalam hati ulun ni ham wal hazan, gaduka cita, kegelisahan, kesumpakan, hazan dan duka cita, kesedih. Dalam wiridul latif pada kalau juga Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal minal jubni wal bukhul. Ada yang selalu dicatat. Makanya abah guru itu jadi wiridul latif baca setiap pagi. Ada awas sehari 2 kali, ambah maghrib subuh, ambah asar, paling kada imbah subuh. Ana asbahna amsayna, itu kalau ada perubahan-perubahannya. Dan makanya kalau antara sembahyang subuh toh kita berwirid dengan waktu isyraq itu panjang waktunya. Panjang. Apa di situ kita? Berwirid, beramal, beribadah. Waktu isyraq bangun salatul rakaatain, sembahyang 2 rakaat. Nah itu. Pun kita Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ambil buburis. Berdoa bin kada sampai. Tarikat sama niat kada diamalkan. Allah. Aku jemaah hadam Tuhan aja kau beramalan kada sampai Tuhan mati. Maka abah guru itu sedih banyak kalau kita ini ditinggali amaliyah, amalan itu yang karena Syekh Murabbi Mursyid. Selain ilmu diajarkan, kita dididik, kemudian kita disuruh mengamalkan, ditinggali pulang wiritan, dan itu yang karena Syekh Murabbi itu. Ada tak amalakan juga imdat, biasanya barang imdatnya barang ada di rumah. Tiba amalnya kadada, imdatnya kada diisi. Allah. Ada rezeki aja mah ada rezeki imdat tukar. Andap di rumah, insya Allah rumah itu nyaman didiami. Kenapa? Karena di situ ada amalnya, ilmu wiridannya aulia-aulia aslafun salih. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Abah guru sekumpul lagi jazilin tambahin lagi. Napa alam nasyrah laka sadrak, di dada imbah salam, supaya tenang hati itu, kada gelisah, supaya hati itu kada pamusangan kayak orang bisi musang. Makanya bila orang tuh pamusangan, biar berduit gitu, usang aja terus. Doa lawan Allah, minta supaya kita hati kita itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalaunya sudah dibukakan Allah merasa lezat dengan tegahan larangan-larangan tersebut, fa'adal manu ainal ata, maka kembalilah larangan tersebut ainal ata menjadi seperti orang yang diberikan Allah. Lalu jadi sedih sambung lagi. Terkadang Allah itu membukakan lawan kita pintu taat, ya Pak, ibadah dan tidak membukakan Allah untuk apa? Babal gabul, akan pintu diterimanya permintaan. Kita ini biasa aja berdoa lalu dikabulkan Allah, padahal kita ibadahnya luar biasa. Misalnya amalnya kita sembahyang kada pernah tertinggal, kenapa juga kada dikabulkan Tuhan? Dia misalnya nih orang kada ngerti. Nah ini terkadang jadi Allah itu mentakdirkan, memutuskan akan engkau dengan satu dosa. Kita mengerjakan dosa, tagawi dosa, bisa saja dengan kita gawi kerjakan dosa itu, jadi beliau itu bisa menjadi sebab kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa caranya? Pada orang itu mengerjakan dosanya luar biasa. Nah, disinilah Allah memberikan taubat akhirnya dengan bermujahadah, beribadah, beramal, akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dahulunya orang ini mengerjakan dosa, ahli perampok, macam-macam gelian, tapi ke ujungnya menjadi seorang waliullah. Nah, yang artinya maksiat dosa yang dikerjakan dapat taufik hidayah, dia berpaling untuk dekat diri kepada Allah. Lalu sebabnya ia dahulu mengerjakan dosa, dia menjadi sampai kepada Allah. Wadzalika anna ta'at qad tuqarinuha afatun qadihah. Yang demikian itu jadi bahwasanya taat, ketaatannya ibadah. Nah, ibadah yang kita gawi gad tugarinuha. Terkadang ibadah yang kita kerjakan itu terkadang menyertai akan itu taat ibadah oleh penyakit-penyakit yang merusak fil ikhlas di dalam hati, di dalam keikhlasan beramal, pihak fil ibadah dalam beribadah. Misalnya orang di beribadah, beramal aja. Kiranya sudah orang yang beribadah, beramal, sudah pasti selamat. Nah ini bisa aja orang yang ahli ibadah itu karena hatinya belum bersih, maka ibadahnya timbul penyakit yang merusak di dalam keikhlasan beribadah beramal. Seperti orang diujuk dengan ibadah, bangga. Anda itu orang bangga, merasa banyak ibadah, merasa rajin menuntut ilmu, pak amal, menyedekah. Nah, hati-hati. Ini nih, hati-hati penyakit yang merusak ibadah seperti ujub, bangga merasa tak baik pada orang, merasa tak ibadah pada orang. Nah ujub inilah yang menghancurkan, yang merusak amal ibadah kita. Di mana hendaknya sifat ujub, di mana hendaknya sifat yang merasa tak baik pada orang, fil galab, di dalam hati. Dalam hati. Keikhlasan bang, di mana hendaknya beribadah, di dalam hati juga.
Jadi dalam hati kita ini, tatkala kita mengerjakan ibadah, di situ tarik menarik antara ikhlas dan ujub dan riya dan sombong lain-lain sebagainya. Ikhlas itu sebuting aja, musuhnya banyak. Riya, hendak minta lihat orang, merasa ujub bangga, malawani keikhlas di ibadahnya. Kemudian sombong, nah kalau lagi penyakit hati itu. Heri dengki yang dilawani lawannya sebuting aja. Ikhlas. Kawa ikhlas tak? Musuhnya banyak banget. Nah, makanya ujar Rasulullah, kalanya orang itu kawa bujur-bujur ikhlas luar biasa. Ikhlas dalam beribadah beramal luar biasa. Karena orang yang kawa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kada sembarang orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Ujar Nabi kita, wahai Jibril, ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas? Nabi kita dikatakan oleh Jibril. Jibril kurang mengerti juga. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, ma huwal ikhlas? Ikhlas itu apa? Ujar Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Jibril, karena Nabi ini hendak tahu juga. Ikhlas itu ujar Allah Subhanahu wa taala sirrun min asrari. Ikhlas itu satu rahasia daripada segala rahasia-rahasiaku. Nah, yang ngaran rahasia itu kada banyak orang tahu ya lah. Yang ngaran rahasia kada banyak orang tahu. Kayak itu juga orang ikhlas. Ada semuaan orang kawa ikhlas dalam beribadah. Karena ikhlas itu seperti sir, seperti rahasia yang kada semua orang tahu. Sirrun min asrari. Ikhlas. Dan keikhlasan di dalam hati beribadah, ikhlas seseorang itu sir min asrari, yaitu ikhlasnya istauda'tuhu ala qalbi, istauda'tu qalba man ahbabtu min ibadi. Ya Tuhan, ikhlas itu aku andam, aku titipakan akan hati, ke dalam hati orang yang bujur-bujur aku cintai dari min ibadi hamba-hambaku. Bilanya orang tuh bujur-bujur kawa ikhlas, itulah orang yang man ahbabtuhu min ibadi Allah. Itulah sudah orang yang bujur-bujur aku cintai, yang kawa ikhlas. Jadi buahnya ikhlas seseorang beramal ibadah menunjukkan orang itu orang yang dicintai Tuhan. Bilanya kita beribadah, beramal, belum bisa lagi ikhlas sepenuh hati, belum termasuk orang yang bujur-bujur dicintai oleh Allah sebagaimana firman Tuhan. Makanya yang ikhlas itu sir, rahasia. Ada banyak orang yang tahu. Yang aku berikan ikhlas itu khusus kepada orang-orang yang aku cintai daripada hamba-hamba. Itu ikhlas. Buah daripada keikhlasan orang beribadah, orang beramal, wal istiqamah, yaitu istiqamah. Kalau yang orang tuh bujur ikhlas dalam beribadah beramal, ini kawa istiqamah beramal. Kada ada untingan apa-apa. Jadi orang yang istiqamah beribadah beramal kada ada tujuan dunia dan akhirat kan. Ada semata-mata menjalankan kayak apa caranya supaya aku beribadah beramal kawa istiqamah.
Di dalam istiqamah itu, situlah keikhlasan yang sebujur-bujurnya. Orang yang bujur ikhlas dalam beramal ibadah, disitulah suatu saat Allah akan memberikan ini itu istiqamah dalam beribadah menuntut ilmu. Nah, kaitannya ada. Yang mudah-mudahan kita diberikan Allah ikhlas, mudah-mudahan kita istiqamah ilmu ibadah ini. Kiranya sudah kau ikhlas beramal ibadah, istiqamah, itulah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ujub bangga. Ada lagi orang beribadah beramal itu penyakit hati dalam hati apa? Ada penyakit yang merusak di dalam ikhlas kau beribadah, seperti laginya berpegang atas ibadah. Artinya menyandarkan segala sesuatu lawan ibadah. Nah, ini salahnya kita. Kiranya kalau bilanya sudah beribadah, bilanya sudah pa'amal, ahli ibadah, terbebas daripada bala musibah. Nah, ini termasuk i'timad ala ibadah. Kiranya kalau bilanya sudah berdoa, minta lawan Tuhan, Allah pasti kabulkan. Yang ini karena i'timad ala ibadah. Itu yang dilarang kita di dalam ilmu tasawuf. Kadang menyandarkan ibadah amal kita dengan sesuatu permohonan apapun. Ada? Berpegang lawan amal ibadah, berpegang lawan usaha. Misalnya orang beranggapan misalnya nih, aku lah punya kada usaha, kada dapat pemakan. Lalu berusaha dapat pemakan, berpegang di usaha. Ini salahnya hati seseorang yang hanya berpegang lawan usaha. Kita memai, kita nakai, lamunnya kada bahuma, kada makan satahunan. Ada orang beribadah sekedualan, aku kada makan, marga kada bahuma. Berarti berpegang lawan pekerjaan, lawan perumahan tadi. Salahnya sudah etikat kita, hati kita tuh salah. Ada juga orang yang merusak amal ibadah dalam keikhlasan beramal, seperti ihtigar, menghinakan orang yang kadang memperbuat ibadah. Ini pulang hati-hati kita. Oleh mantang-mantang kita ke ibadah, mantang-mantang kita pengaji, penuntut ilmu, melihat orang mengaji kada, penyembahyang kada, lalu kita menghinakan orang. Ini penyakit hati. Ya ihtigar, menghinakan orang yang kada beribadah. Melihat seorang beribadah, ini bahaya juga, tidak bahaya. Artinya ini aja hati kita nih jelek. Melihat orang penyembahyang kada, melihat orang penuntut ilmu kada, hati kita jangan mencela, hati kita jangan merasa baik pada orang yang kada beribadah. Kita, hati kita mendoakan aja, mudahan ini dapat taufik hidayah, cukup itu. Mudahan ini dapat taufik hidayah, cukup hati kita itu. Ada usah macam-macam. Wah, terbaik aku, tak dulu aku masuk surga. Nah, ini yang afatun qadihah. Penyakit-penyakit yang merusak amal ibadah dalam keikhlasan amal ibadah. Mudahan kita ditulungi Allah, hati kita nih. Hanya kada sedikit orang beribadah ini kada bisa menjaga hati. Kenapa? Karena kada belajar ilmu tasawuf, karena kada belajar ilmu hati. Yang belajar juga ini kan, yang belajar juga nih misalnya fikihnya sempurna, tauhidnya, tasawufnya belajar, lamunnya kada ditulungi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga hati, kada bisa juga. Kunci segala-galanya itu kudrat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kudrat iradat Tuhan. Dan usaha ikhtiarnya kita menuntut itu aja.
Kita pelajari penyakit-penyakit hati kita. Kenapa yang merusak amal ibadah? Nah itu ya. Minta tolong lawan Tuhan, mudahan hati dibarasihakan Allah. Betul. Wadzalika mani'un min qabuliha. Yang demikian itulah ujub, riya, menghinakan orang dan berpegang dengan amal ibadah, itulah jasadin yang menegah daripada diterimanya amal, diterimanya permohonan permintaan kita. Nah, diterima itu. Akhirnya orang yang berdoa nih. Nah, itu pulang kita bahasa orang itu introspeksi diri lah. Kenapa aku berdoa ini kada dikabulkan Tuhan? Nah, jadi apa? Kita lihat di hati kita. Kalau ada di dalam amal ibadah itu hati kita rusak macam tadi. Lalu kita kada dikabulkan Tuhan permintaan. Nah, jangan sakit hati, jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan Allah kada mengabulkan permintaan, karena memang dasar kita kada mau menjaga hati. Bazambu kad yugarinuhu li'atijah. Dan bermula dosa lagi terkadang menyertai akan dia. Nah, oleh bersandar kepada Allah. Nah ini orang yang biasanya tagawi dosa, tak kerjakan dosa. Lalu orang yang merasa berdosa, lalu timbul dalam hatinya itu hendak iltijah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat artinya, udah umur sekian udah, umur lebih 40 tahun ini. Dan makanya jadi menghadap tuh. Kalanya orang di umur 40 tahun, sudah umur 40 tahun ke atas masih mengerjakan maksiat lebih banyak daripada ibadah amal, apalagi banyak maksiatnya 40 tahun ke atas, maka setiap hari iblis syaitan itu menyapu muhanya. Jadi menghadap. Talik al-qudub sabilul idikar. Jadi 40 tahun ke atas masih bermaksiat, banyak maksiat, apalagi dasar maksiat malu. Setiap hari hantu iblis syaitan menyapu muhanya. Di muhanya itu disapu oleh iblis, menutup daripada kebaikan-kebaikan amal ibadah. Hati-hati ya. Alhamdulillah sini yang kada ada umur 40 tahun belum. Lahan dia banyak umur, sehat badan, sunyi menghadap dia, jujur sunyi. Anak kita belum tentu, lamanya kada kita didik, lamanya kita kada bawa ke majelis taklim. Jujur. Makanya aslabun salih orang-orang dahulu tuh, kayak apa caranya anaknya supaya cinta lawan orang saleh? Kayak apa anaknya supaya sayang katuju lawan orang saleh? Mulai lagi halus mereka mendidik anak-anak mereka itu hadir di majelisnya orang-orang saleh. Nah itu aslabun salih, orang-orang salaf dulu. Kenapa orang-orang salaf itu? Apa tadi jawab orang yang dinamakan salaf itu, yaitu orang yang hidup sebelum 400 tahun. Nah, itu ngarannya salaf. Bilanya sudah hidup di atas 400 tahun, jadinya berarti ngarannya orang tersebut sudah ulama khalaf. Ulama khalaf. Ini salaf itu kan ada salaf yang gatal banyak kan. Yang ngaran salaf itu orang yang hidup di bawah tahun 400. Ini berapa tahun sudah? Hijriahnya 100 berapa? 441 kan? Tubun salafi ya, lain salafi tubun jangguti.
salep itu di bawah 400 untung. Han itu tuh 40 tahun ke atas kan kita nih. Orang mengerjakan dosa. Terkadang orang yang menggawi dosa itu dapat taufik hidayah, nyabat taubat, lalu kembali kepada Allah. Salah penggawianku, salah pang sudah aku menggawi dosa ini lawan Tuhan, tak salah berdosa. Nah, lalu taubat. Wal i'tizar. Dan kadang-kadang orang yang berdosa itu timbul di perasaan hatinya itu i'tizar, minta ampun lawan Tuhan. Nah, minta ampun Allah, minta ampun lawan Allah. Dan orang-orang yang ahli dosa, orang yang mengerjakan dosa timbul terkadang orangnya itu hatinya itu menghina akan diri sendiri. Menghinanya aku sebab dosa ini. Nah, bapang lagi mendosa sampai wakamati dosa pada neraka menghadang dalam kubur. Hanya itu diwakilkan Tuhan. Yang orang ahli ibadah tadi, jadi kalau dikabulkan Allah permintaannya, kenapa? Karena inya bersandar lawan amal ibadah. Kada lawan Tuhan berpingkut, kada lawan amal ibadahnya. Tapi orang-orang yang tak kerjakan dosa, ahli dosa, mengerjakan dosa, nah timbul mahinanya aku lawan dosa ini, lalu bertaubat. Nanti orang-orang yang ahli dosa mengerjakan dosa, membesarkan orang yang kada mengerjakan apa? Kada mengerjakan maksiat dosa. Hanya kada menghina akan lawan orang yang mengerjakan dosa itu, kada menghina akan membesarkan akan orang yang tidak memperbuat dosa. Membesarkan. Yang ada tadi orang melihat mengerjakan dosa dihina akannya. Neraka juga tutukan aja. Bah, karena neraka lapisan paling di bawah tukang sudah itu dia. Maksiatnya kata-kata laman lagi. Nah ini itu menghinakan orang. Belum tentu usia tak paling nyai umur karena tahu innamal amal ya Rasulullah bil khawatim. Yang dinilai amal ibadah seseorang itu yang dipandang ditentukan Tuhan di akhir umurnya. Biar orangnya misalnya ahli ibadah orangnya, tapi akhir umurnya, nah misalnya mengerjakan dosa, korupsi kan, nah bapaknya saja mati kan, nah, ada tahu? Wah digar, wah takzim, fayakunu dzalika sababan li maghfiratillahi wa wasuli ilaihi. Maka adalah yang demikian itu karena berpaling kembali kepada Allah, i'tizar semuanya tak sampai kepada membesarkan orang yang sudah memperbuat dosa, itu jazim menjadi sebab suatu saat inya dapat keampunan Allah, dapat keampunan Tuhan. Itu aja. Artinya orang yang mengerjakan dosa ini kada berputus asa dengan keampunan Allah, lalu nya bertaubat. Lalu orang ahli maksiat kada menghinakan. Lalu akhirnya orang ini Allah balas kasihan, lalu diberikan Tuhan keampunan. Diberikan Allah keampunan. Bila dia sudah dapat keampunan, dosa habis, dia bermujahadah beramal ibadah, menjalin jalan murid, jalan suluk, jalan usul kepada Allah, ma'rifat, muasil kepada Allah. Usulillahi sampai kepada Tuhan, jadi wali Allah. Ya sebagaimana Ibrahim bin Adham. Ulama-ulama salafun salih dahulu kan itu. Fayam bagi, nah jadi menasihati pulang-pulang kita.
Maka sugiyanya bahwa tidak memandang seorang hamba, kita itu jangan melihati kepada suwaril asya, bentuknya sesuatu, zahirnya sesuatu. Jangan. Ya tadi melihat orang bermaksiat, jangan dipandang maksiatnya, jangan dipandang orang yang bermaksiat dengan bilangnya kita memandang berita pandang suwarul asya. Lalu yang dipandang itu bal ila haqaiqiha, yang dipandang itu adalah hakikatnya sesuatu tersebut. Melihat tadi orang menggawi dosa, jangan dilihati orang yang gawi dosa, dalami lagi. Yang memperlakukan orang itu jadi mengerjakan dosa siapa? Allah. Kita dalami, lalu kita di situ melihat orang yang mengerjakan dosa, kada memandang orangnya, tapi kita memandang hakikatnya. Berarti kita di situ ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa, yang menghendaki sifat kudrat iradah. Kita itu juga tak kerjakan dosa, kada apa-apa. Berarti di dalam diri kita itu ada yang lebih kuasa, ada yang lebih menghendaki daripada menguasai hati kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita itu memandang tali hati karungkungnya, kada tali hati isinya. Nabi sudah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, atau kama qala Nabi Rasulullah. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah itu kadang memandang, kadang melihati rupa zahirnya kita ada. Dan Tuhan Allah itu kadang memandang banyaknya amal kita ada. Lalu yang dipandang Tuhan itu apa? Yang dipandang, yang dilihati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila qulubikum, hati kita. Di dalam hati itu ada niat, wa niyatikum, niat kita. Itu yang dipandang Tuhan. Ya tadi, lamunnya orang ahli ibadah luar biasa, tapi hatinya kada beres, kada ikhlas, Tuhan kada hendak memalirik, Tuhan kada hendak memandang. Arti kada memandang itu kada memberikan pahala lawan orang itu. Jadi kita jangan terbujuk rayu dengan zahirnya seseorang, karena suar-suar bentuk luar itu kada dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayambagi alla yazurul abdi la surasya bal bil haqaiqi, hakikatnya jasad yang dipandang. Fayukhabuin kana mutian, dikhawatirkan ini itu adalah menjadi taat. Lamunnya kita memandang kepada zahir bentuk rupanya aja, lalu kita itu taat lawannya. Misalnya aja nih, orangnya hanya datang ke kampung kita, melihat sorban tak kenal pada para bulan, misalnya tak sorban, imamah, bulan, salinidang tak panjang pada baju pengantin. Nanti baju pengantin itu lebihnya tak air, tak ayam, tak purun. Baju pengantin, di pengantin ini baju orang juga aja. Orang juga yang apes. Nah itu. Lamunnya kita memandang itu, khawatir di sini kita itu taat lawannya. Kada mengetahui dalamnya seseorang. Hanya itu. Kenapa? Karena kita jauh. Nah ini kebanyakannya salahnya kita kampung ya, orang-orang yang di kampung. Kita itu misalnya guru-guru di kampung nih. Kita ini rancak melihat gawian guru di kampung, guru makan, guru berjalan, guru kada basanda, guru macam-macam misalnya kita di kampung nih. Lalu melihat guru-guru kita yang di kampung itu biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Lalu terlebih termuliakan orang guru-guru yang di luar.
Kenapa jadi kita lebih memuliakan? Karena kita kadang melihat, karena kita jauh. Oh, guru itu mulia. Nah itu. Karena kita melihat zahirnya si guru di kampung saja. Oh, guru itu berjalan. Oh, guru itu makan di warung. Oh, guru ini misalnya. Melihat guru misalnya yang jauh, karena kadang pernah melihat, merasa lebih termemuliakan daripada guru-guru yang di kampung tadi. Lalu akhirnya sampai lawan ilmu guru-guru di kampung pun kada dituntutnya, kada diambilnya ilmu mereka. Ini kita. Padahal guru-guru yang di kampung itulah yang memberikan penerangan di kampung-kampung kita itu. Ini yang jauh kita harus memahami itu. Jangan sampai kita tertinggalkan nuntut ilmu di kampung nih, jangan sampai tertinggalkan. Kita dilanggar-langgar ada. Nina. Ini Jumat libur nih. Rabu libur. Cari guru-guru kita di kampung, ambil ilmu mereka selama mereka sehat. Selama mereka kau menyampaikan ilmu, ambil ilmu mereka. Yang kita perlu, kada banyak mengeluarkan dana, kada perlu banyak mengeluarkan ongkos. Yang ibarat kita di baru di Basabidan itu sampai mulai rumah misalnya kata buat, mulai rumah ke masjid, mulai rumah ke Binjai, mulai rumah ke Abuin, sampai Sabidan itu sampai Sabidan berbensin lah. Ada. Ada memerlukan waktu banyak kayak itu kita deh hari Jumat deh, pian jangan pusang-pusang ulun hendak imbah tengah 5 kah, jangan khawatir. Kenapa? Lihati orang-orang tuh tengah 5 tuh lah, bulik jam 10, bulik tengah 11, berapa jam? Kita sajam aja datang ke sini, tengah 2 jam aja datang ke sini, gelisah kalau kesah. Kalah sudah mujahadah kita lawan mereka. Kadang orang berhujan, kadang mereka kedinginan, kita kehujanan kada, merintih kada, kalah sudah mujahadah kita lawan mereka. Kan itu tuh, ini perlu dibuka otak kita nih. Itu. Makanya dia itu sudah ulun sampaikan hak lagi ulun lihat itu. Nah, selama ada orang-orang yang mengajarkan ilmu yang wajib di kampung itu, kita kada wajib menuntut ilmu keluar. Hari malam Selasa tadi, ya dia umput aja. Ilmu kita di kampung, selama ada yang orang mengajarkan yang 3 ini, lebih kita utamakan yang di sini. Yang mengerti, yang dibuka Allah pemahaman. Ilmunya kadang lagi di kampung, orang mengajarkan fikih dada, mengajarkan tauhid, mengajarkan tasuka dada, ayo si anak atas langit turun menuntut ilmu. Karena kita yang harus menuntut ilmu itu ila mamat, sampai ke mati. Nah, sampai ke mati. Ya, jadi kita jangan memandang kepada suar rupanya hanya bentuknya seseorang aja, jangan. Yang kita pandang itu hakikat. Yang dikhawatirkan namanya kita memandang zahirnya aja, kita bisa taat tunduk lawan orang dari. Dan kita tahu. Dan mengharap ia inkana asian jika daripada ahli maksiat. Kemudian sedih menerangkan dengan perkataan yang lain, maksiat yang lain. Mungkin nanti ada bisa sampaikan, ampun dan maaflah kalau ada salah-salah kata.